शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
स्वागत बारंबार है। आओ आओ द्वार खोलो, मंगल का त्योहार है। प्रेम भरे इस आंगन में खुशियों की बौछार है। आओ सब संग झूम उठो, जीवन सुंदर सार है। परमपिता के पावन घर में स्वागत बारंबार है। ओम शांति प्रेम प्रकाश और आनंद की ज्योति जलती जाए। हर आत्मा मुस्कुराए, हर दिल ये गीत गाए। ओम शांति ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया। ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया। उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए। उपमा तुम्हारी बाबा, हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया। उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलियां, भर लो झोलियां, कर लो काल कंटक दूर, कर लो काल कंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी। ज्ञान योग धारण करके बने आत्म अभिमानी। जून की मुरली है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, దేహాభిమాన్ की बदबू निकल जाए అంటే లేకపోతే దేహాభిమాని మన दुर्गंधम వస్తుంది అంటున్నారు बाबा। अच्छा, बाबा ने प्रश्न पूछा, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? सच्चे फूल और परवाने कौन है? उत्तर है सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। శ్రీమతం ప్రకారం ఆ పరంజ్యోతి పైన అంకితమయ్యేవాళ్ళు, పూర్తిగా బలయ్యేవాళ్ళు, అంటే ఈ శరీరంలో ఉండి కూడా అన్ని సంస్కారాలతో చనిపోయి అలాంటి పర్వాణాలంటే ఈ యొక్క బాబా మీద అంకితమైపోయేవాళ్ళు అనమాట. అలాంటి పువ్వులు ఖుష్బు, అలాంటి వాళ్ళ సుగంధం నలువైపులా వ్యాపిస్తుంది అంటున్నారు బాబా. అచ్చా, గీత హై మహఫిల్ మే జల్ ఉఠీ క్షమ. బాబా ఈ సభలో వచ్చారనుకుంటున్నాను నేను. మీరందరూ పిలిచారా బాబాని? పిలిచారా? మీ అందరూ ఆహ్వానించారా ఈ సభలో? ओम शांति। वैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो, ఎలా అన్నా పర్వాలేదు, పువ్వులన్నా పర్వానా అన్నా बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। మీరు నిజంగా అంకితం అవ్వడానికి వచ్చారా లేదా ప్రదక్షిణ చేసి వెళ్ళిపోవడానికి వచ్చారా అని అడుగుతున్నారు బాబా. క్షమాకో భూల్ జాతే హై, ఆ పరంజ్యోతిని మర్చిపోతుంటారా?
हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं. ఎంతవరకు పువ్వుల్లో అయ్యాము మేము, జ్ఞానం యొక్క సుగంధాన్ని ఎంతవరకు వ్యాప్తం చేస్తున్నాము అనేది మీకు బుద్ధిలో ఉందా అంటున్నారు బాబా. అప్నే జైసా ఫూల్ కిస్కో బనాయా హై చెప్పండి. మీరు అలా తయారయ్యి సుగంధపూరిత పుష్పాలలాగా వేరే వాళ్ళని కూడా అలా తయారు చేశారా? ఏ తో బచ్చే జాన్తే హై జ్ఞాన్ కా సాగర్ బాప్ హై. తెలుసు మీ అందరికీ జ్ఞాన సాగరుడు శివబాబా ఒక్కరే. ఉన్కి కిత్నీ ఖుష్బూ హై, ఆయనతోనే ఈ జ్ఞాన సుగంధం అంతా అందరికీ వ్యాపిస్తోంది కదా. जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी. वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे. फूल नहीं तो कली बनाएंगे. మీరు పువ్వుల్లా కాకపోతే మొగ్గలే తయారు చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ వికసించరు. ఆ మొగ్గలు ఎప్పటికీ వాళ్ళ బుద్ధిలో జ్ఞానం పట్టదు. మీరు పువ్వుల్లాగా అయితేనే వేరే వాళ్ళని కూడా పువ్వుల్లాగా చేయగలుగుతారు. పూరే పర్వానే वह है जो जीते जी मरते हैं. పూర్తిగా అంకితమయ్యేవాళ్ళు, మెనుగురు పురుగుల్లాగా ఆ దీపం మీద పడిపోయేవాళ్ళు ఎవరుంటారు? బలి చడితే హై అథవా ఈశ్వరీయ ఔలాద్ బంతే హై. పూర్తిగా అంకితమయ్యే వాళ్ళే ఈశ్వరుడి యొక్క సంతానం అవుతారు. कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं. ఎంత పేద దత్తత తీసుకున్న షావుకారులు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రి మళ్ళీ గుర్తొస్తుంటారు. షావుకారుల ఇంట్లో దత్తత తీసుకుంటారు, అయినా వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఫిర్ और गरीब याद भूल जाएंगी. మెల్లమెల్లగా ఆ పేద తల్లిదండ్రుల్ని మర్చిపోతారు. जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है परंतु याद షావుకార్ माँ बाप को करेंगे. ఎక్కడ డబ్బు ఉంటే అక్కడ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, అందుకని షావుకారుల ఇంట్లో దత్తత తీసుకుంటే అక్కడికి వెళ్తారు. जिससे धन मिलता है साधु सन्यासी आदि है वो साधना करते हैं. मुक्तिधाम में जाए मुक्तिधामाనికి వెళ్ళాలని సాధన చేస్తారు కదా. साधु सन्यासी आदि वह साधना करते हैं मुक्तिधाम में जाए. सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं. कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं. निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता. సాధు సన్యాసులు జ్యోతితో కలిసిపోతామంటారు, పార నిర్వాణం వెళ్ళిపోతామంటారు, నిర్యాణధామం వెళ్ళిపోతామంటారు. కానీ బాబా అంటున్నాడు నిర్యాణధామములు కలిసిపోవడం అంటూ ఏమేమి ఉండదు అని అంటున్నారు. జ్యోతిలో కలిసిపోవడం అంటూ ఏమేమి ఉండదు. तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे. बच्चों को समझाया है जब कोई से मिले तो यह समझाना पड़े कि यह बनाया డ్రామా है. మీరు ఎవరినైనా కలిస్తే ఈ పాత ప్రపంచంలో ఈ చెత్త ప్రపంచంలో ఎంతకాలం ఉంటామండి, వెళ్ళిపోదాం, ఈ డ్రామా తయారైపోయింది, ఇలాగా మనం వెళ్ళిపోదాము. का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है. बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं. बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग का अंत होता है उस कल्प के संगम पर आता हूँ. ప్రతి యుగానికి వచ్చే మధ్య సంగమ యుగంలో నేను రాను. కోయి తో జల్ మర్తే హై కోయి ఫేరీ పెన్ కర్ చలి జాతే హై. కొందరు చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు పూర్తిగా దాంట్లో పడి కాలిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే అంకిత కహా భీ శ్రీమత్ పర్ నా చలే తో మాయా పిచాడ్చి रहेगी. ఒకవేళ మీరు బాబా మాట ప్రకారం నడవకపోతే మాయ మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది అంటున్నాడు బాబా. श्रीमत का बहुत गायन है. श्रीमद भगवद गीता कहा जाता है శాస్త్ర ఆయా అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అని అనుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సమయంలో పలు ద్వాపరయుగంలో రజోగుణం ఉండడం. శ్రీమతం అనేది శివబాబాదని చెప్తున్నాడు బాబా. మై ఆతా హీ తబ్ హూ జబ్ ఆది సనాతన్ దేవి. ఆది సనాతన ధర్మం ఒక్కటే ఇప్పుడు లుప్తమైపోయింది, మిగతావన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నాయి. దేవతా ధర్మం వాళ్ళే స్థాపన కరు. एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं. మీరు మర్చిపోయారు కనుకనే నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఏం చేయడానికి వచ్చాతో పావన్ కే ఆగే జాకర్ నమస్తే కర్తే. అందరూ పతిథులు ఇక్కడ పావనులైన వాళ్ళకే వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తారు దేవాలయాల్లో వెళ్ళి. అబ్ బాప్ కైతే శ్రీమత్ పర్చలు. సరే మీరేమన్నా చేయండి, ఇప్పుడు శ్రీమతం ప్రకారం నడవండి. జన్మ జన్మాంతరగా బోజా సిర్ పర్ బహుత్ హై नहीं तो त्राही करना पड़ेगा.
ఇప్పుడు అనేక జన్మల పాపభారం మీ మీద ఉంది, మీరు అది వదిలించుకోకపోతే లాస్ట్లో త్రాహి త్రాహి అనాల్సి ఉంటుంది. ఓతో సమస్తే హై ఆత్మ నిర్లేప్ హై పరంతు నై ఆత్మ హీ సుఖ దుఃఖ దేక్తి హై. సాధు సన్యాసులు ఆత్మకేమీ అంటదంటారు, కానీ బాబా ఏమంటున్నారు, ఆత్మనే సుఖ దుఃఖాలు రెండు అనుభవిస్తుంది. ఏ కోయి సమస్తేని బాబా బార్ బార్ సమझाते. మనం ఎంత అర్థం చేసుకోకపోయినా బాబా మాటి మాటికి మనకు చెప్తున్నారు ఏమని, మంజిల్ బహుత్ భారీ హై, మీరు చేరవలసిన గమ్యం చాలా ఉన్నతమైంది. ఈ సమయ తుమ్ పురుషార్థ కర్తే హో జబ్కి దుఃఖీ హో, మీరు దుఃఖితులు అయ్యారు కనుకనే ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ప్రయత్నం చేయాలి. जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी थे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा हमको फिर दुखधाम में जाना है, हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते. కానీ సత్యుగంలో వెళ్ళిన తర్వాత మనకేమీ తెలియదు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాము, ఎలా దీంట్లో ఇంత సుఖాలు ఎలా పొందుతున్నాము, తిరిగి దుఃఖధామానికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందేమో, ఇవన్నీ మీకేమీ తెలియదు అంటున్నాడు. అభి తుమ్ జాన్తే హో ఊంచ్ కౌన్ ఠహరే. ఇప్పుడు ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఎవరో మీకు అర్థమైంది కదా. तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे. ఈశ్వరుడి పిల్లలు అవ్వడం వల్ల మీరు ఏంటి, మీరు ఎలా జ్ఞానవంతులయ్యారో అలాగే అందరూ కూడా బాబా ఎలాగో జ్ఞానసాగరుడో మీరు జ్ఞానవంతులయ్యారు. అభి తుమ్ ఈశ్వరీయ ఔలాద్ హో పరంతు నంబర్ బార్, కానీ అందరూ ఒక విధంగా లేరు. కోయి తో బడే మస్త్ హై సమజ్తే హై హమ్ బాబా కి మత్ పర్ చల్తే రహతే. కొందరు చాలా నషాతో మేము బాబా మాట ప్రకారం నడుస్తాము అంటారు. జిత్నా మత్ పర్ చలేంగే ఉత్నా శ్రేష్ఠ బనేంగే. బాప్ సన్ముఖ్ బైట్ బచ్చోं को समझाते हैं బచ్చే దేహాభిమాన్ छोड़ दो, దేహీ అభిమాని బను. బాబా ఏమంటున్నారు, మీరు దేహాభిమానాన్ని వదిలిపెట్టి ఆత్మాభిమానులు అవ్వండి అంటున్నారు. నిరంతర్ యాద్ కరో, ఒక్క క్షణం కూడా వదలకుండా నన్ను గుర్తు చేయండి అంటున్నారు. బాప్ తో సदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं. बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, సుఖము దుఃఖము రెండు ఆయనే ఇస్తాడని భ్రమలో ఉన్నారేమో. బాబా అలా ఇవ్వడు దుఃఖాన్ని ఎప్పటికీ. బచ్చే అప్ని ఉల్టీ చలన్ సే దుఃఖ పాతే హే, మీ యొక్క పాప కర్మల వల్ల మీరు దుఃఖాన్ని పొందుతారు అంటున్నాడు బాబా. బాప్ దుఃఖ నహీ దే సక్తే కహతే హే హే భగవాన్ బచ్చా దో తో కుల్ వృద్ధి హో జాయేగా. బచ్చోं को बहुत प्यार करते हैं, భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు పిల్లల్ని ఇమ్మనమని. ఎందుకని నడిపించరు, నడుస్తున్నారు కదా, పాల్తూ బాధ్యతో నయ్యి కంటే పాపపు విషయాల్లో పెడుతున్నారా, మాటలు అన్నయ్యలు అటెన్షన్ పెడుతున్నారా గుర్తుంచుకోండి. దానివల్ల మీకే నష్టం కాబట్టి అచ్చా మీకే సరే బరువులు రవివులు అభిమాని స్థితిలో ఉండి ఎవరికి చెప్పినా మీరు ఇతరులకు కూడా చెప్పాలన్నాను. నిద్రని జయించే వాళ్ళు అవ్వండి. రాత్రికో జాగ్రత్త కమాయి కర్నీ హై, అమృత వేళ లేచి, రాత్రి అంటే 1 గంట తర్వాతనే 2 గంటల నుంచి బాబా యొక్క సమయం అన్నమాట. భగవంతుడు ఆ సమయంలో ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఉంటాడు, మనందరికీ శక్తిని ఇవ్వడానికి. నేర్చుకున్నవాడు తీసుకుంటాడు, నేర్చుకున్నవాడు వాళ్ళతో చూస్తాం. విచార చాటాలు మంత్రాలు అన్నాడు. फालतू बातें तमोगुण संस्कारों को भस्म करने वाले తపస్వి మూరత్ భవ. ఈ పని చేస్తేనే మీరు తపస్వి మూర్తులవుతారు. జై భగవంతుడు అందరినీ పాలన చేసే కర్తవ్యాన్ని చేస్తున్నారు. ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है. ఇప్పుడు మనందరం ఏం చేస్తున్నాము, భగవంతుడి ద్వారా పాలన పొంది వేరే వాళ్ళకు కూడా అలాంటి పాలన ఇస్తున్నాం. కానీ అంతిమ సమయంలో ఏం చేయాలి, మనలో ఉన్నటువంటి తమో గుణాలని వదిలించుకొని ఇతరులు కూడా తమో గుణాలని తమో గుణ సంస్కారాలని అన్నిటినీ కూడా వదిలించడానికి, మనము పాపకర్మల్ని వదిలించుకోవడానికి అలాంటి కర్మ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయాలి మరి, మనం తపస్సు చేయాలన్నమాట. ఇప్పటి నుండే తపస్సు చేస్తే కదా అప్పుడు పనికొస్తారు. इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो. దీనికోసం అందరి తమోగుణి సంస్కారాలను తొలగించాలి అంటే మీరు స్థితిని ఒకే విధంగా ఉంచుకోండి అంటున్నారు. अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो. आपकी हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग. మీ ప్రతి కర్మేంద్రియం, మన శరీరంలో ఎన్ని కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి అన్నిటితో దేహాభిమానాన్ని వదిలిపెట్టండి.
నేను దేహం అనే భ్రాంతిలో ఉండకండి. और ఆత్మాభిమాని बनने की तपस्या ప్రత్యక్ష రూప్ మే దిఖాయి దే. అందుకని నేను ఆత్మస్థితిలో ఉన్నాను అనేది అందరికీ అర్థం కావాలి అంటున్నాడు స్లోగన్. సంస్కారం की टक्कर से बचने के लिए ఒక్కొక్కరి సంస్కారాలు ఒక విధంగా ఉంటాయి. ఎవరి సంస్కారాలు వాళ్ళకే ఇష్టం అనిపిస్తాయి. అందుకని ఎవరితో కూడా మీరు సంఘర్షణలో పడవద్దు. ఎవరి సంస్కారాలతో కూడా మీరు సంఘర్షణలో పడవద్దు. దాని నుంచి రక్షించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? और मालिक पन का बैलेंस रखो. ఈ శరీరం, ఈ ఆత్మ ఈ శరీరం మీద, ఈ యొక్క సంస్కారాల మీద, అన్నిటి మీద నేను కంట్రోల్ ఉన్నాను. ఎవరితో వాద వివాదాలకి వెళ్ళొద్దు. కానీ సంస్కారాలని మనమే మార్చుకోవాలి. మన సంస్కారాలని మనమే పరివర్తన చేసుకోవాలి. ఇషారా పాయింట్. బాప్కు భోలానాథ్ कहते हैं. భగవంతుడిని ఏమంటాం మనం? భోలానాథుడు అంటాం. లేకిన్ ఐసా భోలా నహీ. మీరు అనుకున్నంత అమాయకుడు కాదు ఆయన. అన్నీ చూస్తున్నాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎలా ఉన్నాము, మన ప్రవర్తన ఏంటి అనేది అన్నీ చూస్తున్నాడు ఆయన. सरोज बहन जी निमित्त है और ज्योति बहन भी आए हैं. सभी टीचर्स बहनें सभी आए हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है. स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर. दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर. स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं. क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं. मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर. स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर.
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे अचानक उनका यहाँ आना हुआ है। विजयाबेन 30 साल से ज़्यादा हो गया है, 31 इयर्स हो गया है। ज्ञान में 45 इयर्स और सेंटर में रहते हुए 31 इयर्स। और पहले यहाँ पर हैदराबाद में अलवाल सेंटर के संपर्क में थे, फिर दिल्ली चले गए और अभी राजधानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। విజయాబెన్ 31 ఇయర్స్ నుంచి బాబా సెంటర్లో ఉంటున్నారు. 45 ఇయర్స్ నుంచి బాబా జ్ఞానంలో ఉన్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నట్టు వాళ్ళకి పూర్తి ఫ్యామిలీ, అమ్మ నాన్న, అన్నయ్య, తమ్ముడు చెల్లి వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా జ్ఞానంలో ఉన్నారు. సో ఈరోజు అచానక్గా నాకు తెలియదు ఉన్నారు, బాబా పంపించినట్టు అనుకోవాలి. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. और తను ఆఫీస్ పనికి వచ్చి సో వెళ్ళిపోవాలి అంటే మీరు క్లాస్ చేసేసి వెళ్ళండి అని రిక్వెస్ట్ చేశాము. విజయ బెహన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా లౌకిక అక్క పద్మజా బెహన్ విజయ బెహన్తో ఉండేవాళ్ళు, విజయ బెహన్తో ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఢిల్లీ సెంటర్లో. సో తన యొక్క పాలనలోనే మా లౌకిక అక్క చాలా నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా ధైర్యం కూడా వస్తుంది. मेरी लौकिक बहन जो है वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो विजया बहन के साथ हमारी लौकिक बहन रहती है, तो इस तरह से भी इनके साथ हमारा नाता है. तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद जो विजया बहन को यहाँ बुलाया. 12 बजे तक क्लास कराएंगे, उसके बाद
हम सभी योग करेंगे। ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. అందరికీ చాలా 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 శుభాకాంక్షలు. అందరికీ बहुत दिल से बहुत 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 బధాయియా హో, లాఖ్ లాఖ్ బధాయియా హో. అక్కయ్య చెప్పినట్టుగా నేను సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ సెంటర్కి వెళ్తాను అన్నమాట. నేను మార్నింగ్ వెళ్తాను, ఈవినింగ్ వెళ్తాను. మాకు అమీర్పేట నుంచి వెళ్ళడానికి 2 కిలోమీటర్స్. పర్ నాకేమనిపిస్తుందంటే మనం బాబా సెంటర్కి వెళ్తే మనకి బాబా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి. ఎవరి బ్లెస్సింగ్స్ అన్నా వాల్యుబుల్, కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్, మోస్ట్ వాల్యుబుల్. బేష్ కిమ్తీ హై ఉన్కి బ్లెస్సింగ్స్. అయితే నేను సెంటర్లో ఉంటున్నాను కాబట్టి నాకు అది తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు నేను లౌకిక్ ఇంటికి వచ్చాను. అక్కడ బ్రదర్ కూడా జ్ఞానంలోనే ఉన్నారు, మదర్ ఉండేవారు. అయితే మదర్ పూర్తిగా జ్ఞానం అన్నమాట. ఆవిడ 28 ఫిబ్రవరికి కొత్త శరీరాన్ని తీసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారనమాట. है ना, कोई नई गाड़ी लेते तो खुशी होती है ना, तो नया शरीर लेने वो चले गए पुराने को छोड़ के. అందుకని మొత్తం అంతా జ్ఞానంలో ఉన్నారు. మా పిన్ని కూడా ఉన్నారు అన్నమాట. ఆవిడ మదర్ని చూస్తూ ఉండేవారు. అయితే అచానక్ నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్ పని మీద వచ్చాను. నాకు శైలజా బెహన్ చెప్పింది లాస్ట్ టైం నువ్వు రావాలి అని. నేను అన్నాను మధ్యాహ్నం నేను వెళ్తున్నాను, నాది 3 o'clock ఫ్లైట్. అయితే ఆమె అంటుంది మార్నింగ్ వచ్చి మీరు క్లాస్ చేసి సామాన్ తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకువెళ్ళండి. అయితే అది నేను అనుకున్నాను దట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సో నేను అన్నాను నేను ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు ముందర మీ దగ్గరే వస్తాను క్లాస్ చేయడానికి. అయితే నేను చెప్పలేదు ఆవిడకి, ఎందుకంటే కొంచెం ఆఫీస్ పని మీద వెళ్తూ వస్తూ. మార్నింగ్ క్లాస్ అయితే 7 to 8, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ గో టు ఆఫీసెస్ లైక్ దట్. ఇవాళ నేను పొద్దున్న వచ్చాను అక్కడికి. గౌరీ బెహన్ అంటుంది రండి 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 రండి, శైలజా బెహన్ మిమ్మల్ని పిలిచారు, రండి 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 అని చెప్పింది. అరే నేను అన్ప్రిపేర్డ్గా వచ్చాను, క్యాజువల్గా వస్తాం మనం సెంటర్కి కదా. అయితే నేను అనుకున్నాను అరే భయ్ థోడా సెంటర్ ఘర్ జాకర్కే బోల్కే తో ఆవు ఉన్కో. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో బ్రదర్కి ఇంకా పిన్నికి చెప్పేసి తురంత్ ఫిర్ హమ్ ఆగే. అచ్చా హువా, నేను వచ్చేసరికి కొంచెం ఏదో కార్యక్రమం అయితే జరుగుతోంది. तो ये भी अच्छा लगा, आई डिडंट मिस दैट प्रोग्राम. तो చాలా शैलजा बहन का दिल था मैं आऊँ, అందుకే బాబా నన్ను అచానక్ कैसे లేకర్ ఆయే. तो బాప్దాదాకి కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదములు, మీ అందరితో కలవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఇప్పుడు పురుషార్థంలో మనం ఫాస్ట్ వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి మీకు అందరికీ అనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు మేము కొద్దిమంది ఇక్కడ 20 years నుంచి ఎవరు జ్ఞానంలో ఉన్నారు చేయెత్తుతారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. अपने लिए ताली बजाओ. अच्छा 30 years నుంచి జ్ఞానంలో ఉన్నారా? అరే వా, బజాయి अपने लिए ताली बजाई. వెరీ నైస్. अच्छा మీరు కొట్టచ్చు, ఎందుకంటే ताली बजाने से क्या होगा, आपको पुण्य आ जाएगा. బికాజ్ మనం ఎప్పుడన్నా సరే అప్రిషియేట్ చేస్తే మనకి వాళ్ళ గుణాలు వస్తాయి, అవగుణాలు కూడా వస్తాయి. నింద చేస్తే అవగుణాలు కూడా వస్తాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్రిషియేట్ అదర్స్, వాళ్ళ అవగుణాలను వర్ణన చేస్తున్నాం కదా, వచ్చేస్తాయి. అలాగే మనం గుణాలని వర్ణన చేస్తే మంచిలో మనం భాగీదార్ అవ్వాలి. వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ కదా. సమస్యలో మనం పార్ట్ కాకూడదు. ఎవరికన్నా కోపం వస్తే మనం చెప్పుకుంటాం కదా, అరే ఆవిడికి బాగా కోపం వచ్చింది చూసారా, మనం కూడా హామీలో అవునా నేను కూడా చూసాను చాలాసార్లు ఆవిడ కోపం చేయడం, అదేం బాగోలేదు, ఇట్లా మనం భాగీదారినై బన్నారు. అర్థమైందా? మనము ఎవరిని ఫాలో చేయడానికి వచ్చాము? మనం ఏమవడానికి వచ్చాము ఇక్కడికి? మనుష్యుల నుంచి దేవతలు కావడానికి. ఇప్పుడు చూడండి మీ అందరిలో ఒక కోఆపరేషన్ ఉంది. ఇక్కడ సిస్టర్స్ని కూడా చూశాను నేను. శైలజా బెహన్తో పాటు 3-4 ఉండొచ్చు.
ఆవిడతో పాటు. కానీ మిగతా అక్కలు కూడా మనదే సెంటర్ ఇనాగ్రేషన్ అన్నట్లుగా ఇక్కడ అందరూ చక్కగా కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని సఫల్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది దేవతల యొక్క లక్షణం అన్నమాట. ఇంకా మీ అందరు విద్యార్థులై మీ అందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఐ అబ్జర్వ్ దట్ శైలజాబేన్ హాయిగా నిశ్చింతగా ఉంది. ఎవరికి టిఫిన్ పెడుతున్నారు, ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, అట్లా అన్నమాట. దేవతలు అవ్వాలంటే మనం నిశ్చింతగా ఉండాలి, కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి, వేరే వాళ్ళని కూడా నిశ్చింతగా పెట్టాలి. వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది డీటీ మీన్స్ నిశ్చింత రహనా నిశ్చింత రఖనా లిఖో ఆప్. నిశ్చింతగా లేరు అంటే యు ఆర్ నాట్ ఎ డీటీ, కలియుగి ఆత్మ హోగయా ఫిర్. అయితే మీరందరూ అనొచ్చు, అక్కయ్య ఈ కాలంలో టెన్షన్ లేకుండా ఎవరున్నారు చెప్పండి. బీకేస్కి కూడా ఉంటుంది. టెన్షన్ కాదు, అటెన్షన్ ఉండాలి. మనం ఒక పని చేయాలంటే దానికి ప్లానింగ్ చేయాలి కదా, అందరినీ సంప్రదించాలి. బాబా అయితే ఇలానే ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నారు. హీ ఈజ్ విత్ అస్ ఫర్ ఎవర్. ఎప్పటివరకైతే మనకి శరీరం ఉందో, శరీరం వెళ్ళేటప్పుడు రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు? శరీరం వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు మనల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు? బ్రహ్మ బాబా, శివ్ బాబా. సో వీఆర్ సేఫ్, సెక్యూర్డ్. మనం అందుకని నిశ్చింతగా ఉండాలి. నిశ్చింతగా ఉండడం అంటే అల్బేలా పని కాదు. నిశ్చింతగా ఉండడం అంటే బాధ్యతని నిర్వర్తిస్తూ నా మీద ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు చూసుకుంటున్నాడు, నేను వాడి యొక్క ఛత్రఛాయలో ఉన్నాను. బాధ్యత నాది కాదు, కర్తవ్యం నాది. బాధ్యత ఎవరిది? ఆయనది కదా. హీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. మనమేంటి? మనం కర్తవ్యం చేస్తున్నాం. ఆఫీస్లో ఎవరైనా వెళ్తారు, వాళ్ళ చైర్పర్సన్ ఉంటారు, వీళ్ళేంటి వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు, ఏమీ చింత లేదు వాళ్ళకి. అలాగే మనకు కూడా మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ లేదా మేము సెంటర్లో ఉన్నప్పటికీ మనకి చింత ఉండకూడదు అన్నమాట. చింత ఉండడానికి కారణం ఏంటి? వన్ వర్డ్, ఒక్క లెటర్ అన్నమాట. ఒక అక్షరం వల్ల మనకి టెన్షన్ వస్తుంది. ఏంటది చూడండి, చూస్తాను. మే, ఎగ్జాక్ట్లీ మే శరీరు హూ అనుకోగానే మొత్తం బాబా మన నెత్తిన పడేస్తారు బాధ్యత. చెయ్యి, నువ్వు చెయ్యి. నేను కాదు, నేను ఆత్మను, నా మీద నా తండ్రి ఉన్నాడు, ఆయన చూసుకుంటాడంటే. దేహి అభిమాని, ఆత్మాభిమాని మే అంటే నిశ్చింత్. దేహాభిమాని మే అంటే నత్తిన నువ్వు చేస్తావా, చేసి చూడు అంటారు కదా. ఇంట్లో కూడా తండ్రి ఏదైనా చెప్తుంటే పిల్లలు, నాన్న మీకేం తెలుసు, మేం చేస్తాం, మీకేం తెలియదంటే చేసుకోరా నువ్వు అని వదిలిపెట్టేస్తాడు నాన్న కదా. అది చేయలేక మళ్ళీ కొడుకు వచ్చి, అయ్యో నాన్న నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు, మీరు చెప్పండి అంటే, ఇప్పుడు వచ్చావా దారికి అంటారు. అట్లాగే శివబాబా కూడా ఏం చేస్తారంటే, బ్రహ్మబాబా కూడా నేను అనుకున్న వెంటనే ఇంకా మనకి బాధ్యత వచ్చేస్తుంది. బాధ్యత తీసుకోవద్దు, కర్తవ్యం చేయండి. రెడీనా అందరూ కర్తవ్యం చేయడానికి? ఐసేకర్ ఎక్కడ కూర్చున్నారు అందరూ? పరంధామంలోనా అన్నయ్య? అచ్చా, ఇంకా ఎక్కడ కూర్చున్నారు? నేను ఎప్పుడు కూడాను మా సెంటర్లో ఏం చెప్తానంటే, కహా బైఠే అంటే ఎప్పుడు బాబా అంటారు, మీరు నా ఎదురుకుండా కూర్చున్నట్టుగా అనుకోండి కదా. తో మే వహా పర్ బాబానే టచ్ కియా థా, కహా బైఠే హో మన పాండవ్ మధుబన్ పాండవ్ భవన్ హిస్టరీ హాల్ మే బైఠే. ఎందుకంటే హిస్టరీ హాల్ ఉండిందనమాట. బ్రహ్మబాబా ఉన్నప్పుడు హిస్టరీ హాల్ ఉండింది. మెడిటేషన్ హాల్ ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మబాబా లేరు. అందుకని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా సరే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన హుడా సెంటర్ అని కాదు, మధుబన్ పాండవ్ భవన్ हिस्ट्री हॉल में बैठे, जड़ में चले जाओ ना हर चीज़ की కదా.
మనము దాని మూలానికి వెళ్ళిపోతే మనకి కష్టం ఉండదు అనమాట. అర్థమైందా? అచ్చా, లాస్ట్ సో ఫాస్ట్, ఫాస్ట్ సో ఫస్ట్ రావాలనుకుంటున్నారా మీ అందరూ? కొద్దిమంది పాత వాళ్ళు ఉన్నారు, కొద్దిమంది ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందరికీ ఫాస్ట్గా ఫస్ట్ రావాలని ఉందా? ఉందా? ఐసెక ఉందా? అయితే ఎలా వస్తాం అనుకుంటున్నారు? అందరికీ తన ప్లాన్ అయితే ఉన్నట్టుంది కదా. మేము ఇది చేస్తే మేము నెంబర్ 1 అయిపోతాం. అన్నయ్యలు చెప్తారా ఎట్లా మనము ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఫస్ట్ రావాలి? వాట్ ఈజ్ యువర్ ओपिनियन? पुरुषार्थ किस तरह का पुरुषार्थ करें? हाँ जी, तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं? हाँ, निरंतर बाबा की याद में रहना. अच्छा, बहुत अच्छी बात. निरंतर बाबा की याद कैसे रहेगी? కంబైన్డ్గా ఉన్నాడు అనుకుంటే మనం బాగా చేస్తాం పురుషాన్ని. ఒక షిఫ్ట్ అనమాట, అంతే. షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే నేను దేహము నుంచి నేను ఆత్మ, అంతే. ఫాస్ట్ అయిపోతుంది పురుషాన్ని, ఫస్ట్ వచ్చేస్తారు. ఎందుకని అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా చేయాలనుకుంటే ఇది శరీరానికి సంబంధించింది కాదమ్మా. ఇది శరీరం ఆత్మ లేనిది ఏం చేయలేదు. యాక్షన్ కాన్షియస్ నై, సోల్ కాన్షియస్. నేను ఆత్మను అనుకోగానే శివబాబా వచ్చి అక్కడ నిలబడతారనమాట, బ్రహ్మబాబా వచ్చి నిలబడతారు. ప్రకృతి ఇలా అంటుంది, అన్నీ అండర్లో వచ్చేస్తాయి. ఈజీనా? ఏమనాలి? నేను ఆత్మ. నేను ఆత్మ అంటే బాబా ఎన్నోసార్లు మురళిలో చెప్తారు, 8 గంటలు మీరు నన్ను తలుచుకోండి అని. పని పాట చేయొద్దా మరి? పని పాట చేస్తూ ఎట్లా 8 గంటలు తలుచుకోవాలి మరి? అంటే స్వమాన్ మే రెహనా హే బస్. ఒకసారి మా అమ్మని అడిగితే 8 గంటలు ఎట్లా నేను తలుచుకోవాలి అంటే స్వమాన్ మే రహు అని చెప్పింది. स्वमान क्या है? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का लाडला बच्चा, గారాబాల బిడ్డని. నిన్న బాబా అన్నారా? ఏమన్నారు? మేరే దులారే, మేరే రాజ్ దులారే బచ్చే, నా గారాబాల పిల్లలు అన్నారు. అట్లా ఎవరన్నా అంటారా మనని? ఇప్పటి వరకు అన్నారా? మీరు అంటారా మీ పిల్లల్ని? అంత ప్రేమ ఆయనకి మనమంటే. ఆయన ప్రేమ చూస్తే మనకి మన ఏం చెప్తాం, అతీంద్రియ సుఖం అనుభూతి. అది మన కళ్ళలో ఆ ప్యార్ సే అప్ని ఆంఖే భీగ్ జాతి. మన కళ్ళలో ఆయన ప్రేమ గురించి ప్రేమ భాష్పాలు వచ్చేస్తాయి. అవే ఆ భాష్పాలు ఉన్నాయి కదా, అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ముత్యం అన్నమాట. ఆ బాబా ప్రేమలో ఒకసారి మమ్మాకి అట్లా బాబా ప్రేమలో ఉంది ఆవిడ. అయితే కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట ఇలా అని. అప్పుడు బాబా అన్నారు, ఈ ఒక్కొక్క బొట్టు, కన్నీటి బొట్టు ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్క ముత్యం. దానిని లోపలే నువ్వు సమాయించుకో. బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, బాగా ప్రేమ వస్తే మనకి కళ్ళ నీళ్ళు ఇలా బయటకు వస్తాయి, దాన్ని లోపలనే పెట్టుకోవాలి. అదే నీళ్ళు వస్తాయి. అయితే ఆ అమ్మకి బాబా చెప్పారు, ఈ నీళ్ళని లోపలే ముడుచుకో. అందుకే ఆవిడ కళ్ళకి ఇక్కడ శీతలంగా ఉండేది అనమాట. దేవి చిత్రంలో చూస్తే ఎలాగైతే శీతలంగా ఉంటుంది కదా, ఇంకా పవర్ కూడా ఉంటుంది అలా అన్నమాట. తో అందరూ అనుభూతి చేశారా బాబా యొక్క ప్రేమ భాష్పాల్ని? చేశారా? सबने किया? ऐसे करो तो अपने लिए ताली बजाओ.
ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ సో ఫాస్ట్ వెళ్ళాలంటే మనకి లెక్కాచారాలు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన ఒకరోజు షాప్లో వెళ్తే రాత్రికి అన్ని లెక్కలు చూసుకుంటాడు కదా. ఇవాళ ఎంత నాది అమ్ముడైంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ అయింది చూస్తాడు కదా. అట్లా చూస్తే 1 వీక్ లోపల తెలిసిపోతుంది, ఓ నేను చాలా ప్రాఫిట్లో ఉన్నాను, అయ్యో లేకపోతే లాస్లో ఉన్నాను. మనం లాస్ట్ సో ఫాస్ట్ అవ్వాలంటే మనం కూడా మన పోతామేలు పెట్టుకోవాలి. రాసుకోండి, ఏంటి లెక్కాచారాలు పెట్టుకోవాలన్నమాట. లెక్క పత్రాలు అంటారా? కొద్దిగా నాకు తెలుగులో అంటే నేను హిందీ చెప్పడం బాగా అలవాటు అవ్వడం వల్ల కొద్దిగా తెలుగులో హిందీ కూడా వస్తుందన్నమాట. తో అది పెట్టుకోవాలి, లెక్కపత్రాలు పెట్టుకోవాలి. తెలుస్తుందా? అయితే ఒకసారి బాబా మురళిలో చెప్పారు, 95 మురళిలో చెప్పారు బాబా, ఇప్పుడు మీరు ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే కటింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది అని. నేను పురుషార్థం చేశాను, కానీ నాకు కట్ అయిపోతుంది. ఎట్లా కట్ అవుతుంది? మార్క్స్ ఎలా కట్ అవుతాయి మనకి అది తెలియాలి కదా. అప్పుడే కదా మనం ఫాస్ట్గా వెళ్తాం. చెక్ చేసుకోకపోతే ఎలా వెళ్తాం? ఎక్కడ కట్ అవుతుంది మార్క్స్ అని చెప్పారు. ఒకసారి మమ్మ గురించి చెప్తూ బాబా అన్నారు, మమ్మ ఎప్పుడు కూడా గంభీరంగా ఉండేది. గంభీరత అంటే సీరియస్గా ఉండడం అని కాదు, మెచ్యూర్డ్గా ఉండడం అన్నట్టు. మెచ్యూర్డ్గా ఉండడం అంటే ఏంటి? వెంటనే మాట్లాడడం, చిన్న మాటకి రియాక్ట్ అవ్వడం. ఇది చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం అని. పెద్దవాళ్ళంటే ఏం చేస్తారు? తక్కువ మాట్లాడతారు, వెంటనే వాళ్ళు జవాబు చెప్పరు. ఓం శాంతి. అన్నిటికన్నా మొట్టమొదట పరంపిత పరమాత్మ శివబాబాకి మనందరి తరఫు నుండి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి మనం. తర్వాత హుడా కాలనీ టీచర్స్ అక్కయ్యలు, అన్నయ్యలు, అక్కయ్యలు అందరికీ కూడా చాలా ఈరోజు శుభాకాంక్షలు. శివబాబాకి అయితే ఎల్లప్పుడూ శుభాకాంక్షలు. మనం చెప్పేంత గొప్పవాళ్ళం కాదు, బాబాయ్ మనకి అన్ని రకాలుగా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఉంటారు. నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది, ఎప్పుడైతే హుడా కాలనీ సెంటర్ చేంజ్ అయ్యిందో సరోజకే చెప్పారు, ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అవుతావు అమ్మా, ఒకసారి మనది సొంతం ఎక్కడన్నా తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అన్నారు అక్కయ్య. అప్పుడు శైలజాబోయిననింది, మోండా మార్కెట్ తీసుకున్న తర్వాత, లేదు మీరు అందరు తీసుకున్న తర్వాత నేనప్పుడు మోండా మార్కెట్ చూస్తాను అన్నారు అక్కయ్య. అందుకని బాబా అంటారు కదా, పెద్దవాళ్ళ మాటలు ఎలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఏదైతే అంటారో అది తప్పకుండా పక్కా అనేది జరుగుతుంది. అంటే హుడా కాలనీ ప్లేస్ కొన్న తర్వాతనే అక్కయ్య వాళ్ళు కూడా అక్కడ మోండా మార్కెట్లో కొనడం జరిగింది. కాకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ తొందరగా అయిపోయింది, ఇద్దరిది మాట నెగ్గినట్టే అయిపోయింది కదా. కన్స్ట్రక్షన్ అక్కయ్య వాళ్ళది తొందరగా అయిపోయింది అనమాట. సో డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇక్కడ సంఘటితంగా అయ్యాము. మామూలుగా మీకు తెలుసు, రోజుకి బాబా పిల్లలు పెరుగుతూనే ఉంటారు, ఇంకా పెరగాలి కూడా. అసలు ఈ ప్లేస్ కూడా మనకి సరిపోవద్దు, అవునా కాదా? సరిపోవాలా వద్దా? ఎప్పుడు సరిపోదు, సరిపోదు. కానీ మీ అందరి యొక్క తనువు, మనసు, ధనం అనండి, మనసా వాచ కర్మణ అనండి, ఈ రకంగా అందరి యొక్క సహయోగంతో ఈ హాల్ అనేది కట్టడం జరిగింది. మొన్న రాజుభాయ్ చెప్పిన ఒక మాట, అన్నయ్య ఇక్కడ వచ్చినాక తర్వాత ఏం చెప్తారో తెలియదు, కానీ ఒక మాట నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. మొదట్లో ఎప్పుడైతే బాబా దగ్గర పిల్లలందరూ వచ్చేవాళ్ళు, కానీ మధ్యలో బెగ్గరీ పార్ట్ అనేది వచ్చింది. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, బెగ్గరీ పార్ట్ రావడం ఒక వంతు. ఆ సమయంలో చాలామంది పిల్లలకి ఆరోగ్యం బాగలేదు,
ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే బ్రహ్మబాబా ఏం చేస్తారు? ఆల్మైటీ అథారిటీకో పూछो क्या करना है. అయితే ఆల్మైటీ అథారిటీ ఏం చెప్పారు? అందరికీ సజ్జలది ఏమంటారు, జావా లాగా చేసి మజ్జిగ ఇవ్వండి అన్నారు. అప్పుడు అందరు చాలామంది జ్వరంలో ఎవరైనా అలా తీసుకుంటారా, ఇంకెక్కువ పెరుగుతుంది అని ఆ రకంగా అనుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ బాబా చెప్పిన వెంటనే ఎవరైతే ఆ రకంగా తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఇంకా ఆ టైంలో చాలా చలి అంటే చలి కూడా ఉండేది. చలికాలంలో మనమే అంటాం మజ్జిగ తీసుకుంటే సర్ది అవుతుంది, ఇదవుతుంది, అదవుతుంది, రకరకాలుగా చెప్తాం. కానీ అక్కడ చెప్పింది ఎవరు? సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుడు చెప్పారు, అవునా కదా? భగవంతుడు చెప్పారు కాబట్టి అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? మేలవుతుంది, మంచిగా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలియదా ఇది తీసుకుంటే ఇలా అవుతుంది? తెలుసు కదా, ఆయన సర్జన్కి సర్జన్. ఎవరైతే ఆ రకంగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారో చాలా మటుకు వాళ్ళు విదేశాలలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. అయితే అన్నయ్య కంట అనుకోకుండా ఏమన్నారంటే, దాది ప్రకాశ్మణి గారు ఉన్నప్పుడు మీరు ఆఫ్రికాకి వెళ్ళాలి, అక్కడ సేవ చేయాలి, నేను అక్కడ వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే బాబా మాటలు చెప్పాలి. సరే, ఇంకా అన్నయ్య ఎప్పుడైతే వీసా కోసం వెళ్ళారో ఆ వీసా తీసుకునేటప్పుడంట ఎవరైతే ఏమంటారు సింగిల్గా ఉంటారో, బ్యాచిలర్గా ఉంటారో వాళ్ళకి వీసా ఇవ్వరంట. ఎందుకు? మళ్ళీ వీళ్ళు అక్కడే సెటిల్ అవుతారు అని. సరే, అన్నయ్య అన్నారు చూద్దాం, పాస్పోర్ట్ అప్లై చేద్దాం, వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో దాన్ని బట్టి మాట్లాడదాం. అయితే అన్నయ్యని అడిగారంట, మీరు బ్యాచిలరా అన్నారంట. నేను బ్రహ్మచారిని అన్నారంట అన్నయ్య. వాళ్ళకి ఏమర్థమైందో ఏమో. సరే, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, మొత్తం సంస్థది మొత్తం పాస్బుక్ తీసుకెళ్తే ఎంత ఉంటుంది? అయితే వెంటనే ఎన్ని 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలది వీసా వచ్చేసింది అన్నయ్యకి. ఇది ఒక వంతు. అయితే ఎప్పుడైతే అన్నయ్య ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కి అక్కడ ఆఫ్రికాలో దిగారో అక్కడ వాళ్ళందరూ చెప్పారనమాట, ఇక్కడ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకవేళ అంటే అంతా నల్ల జాతి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మీ దగ్గర డబ్బు తీసుకోవడానికి వచ్చారనుకోండి, మీరు ఇవ్వకపోతే మిమ్మల్ని పొడిచేస్తారు అన్నారంట. సరే, ఇంకా అన్నయ్య ఏమంటారు, ఇంకొకటి అక్కడ కరెంటు ఉండదు, మనలాగా కరెంట్ అనేది ఉండదు. అయితే అన్నయ్య అన్నారంట, దాది అయితే చెప్పారు అక్కడ సేవ చేయమని, మరి కరెంట్ ఉండకపోతే ఎట్లా నడుస్తుంది? సరే, కారులో అయితే అన్నయ్య బయలుదేరారు, సెంటర్కి వెళ్ళారు. సెంటర్లో ఎప్పుడు చూసినా లైటే కనపడుతుంది, ఎప్పుడు చూసినా అక్కడ ఏముంది? లైటే. అన్నయ్యకి డౌట్ వచ్చింది. నేనేమో ఎక్కే ముందు ఏమన్నారు, ఇక్కడ లైట్ ఉండదు, కరెంట్ ఉండదు అన్నారు. మరి ఇక్కడ సెంటర్లో చూస్తే 24 గంటలు లైటే ఉంది. మరి అన్నయ్య అడిగారంట, అలా ఎలా అని. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ నిమిత్తమైన అక్కలు ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే, 2 అక్కలు నిమిత్తం. దేనికి? జనరేటర్కి అయితే డీజిల్ కావాలో దానికి. ఒకరు 12 గంటలది, ఇంకొకరు 12 గంటలు. సో అప్పుడు అన్న ఏం చెప్పారంటే, ఇదంతా ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇదంతా ఎవరిది మహిమ? బాబాది ఉంటుంది. కానీ అది చేయించడానికి నిమిత్తమైనది దాది జానకి. దాది జానకి ఎవరిని ఊరుకోరు, అందరితో దాది సేవలు అనేటివి చేయిస్తూ ఉంటారనమాట. ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో అయినప్పటికీ వాళ్ళకి బాబా అంటే ఎంత ఇష్టం, ఎంత ప్రేమ. ఓన్లీ ఆ టైంలో తట్టుకోలేక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారే, కానీ వాళ్ళకి బాబా అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా ప్రేమతో వాళ్ళు ఆ రకంగా సేవలు అనేటివి చేస్తుంటారు. సమయపోతే భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు తీసుకోవాలి కదా. ఆయన అన్ని రకాలుగా సౌదాగర్ అంట, రత్నాగర్ అంటారు, ఎన్ని టైటిల్స్ ఉన్నాయి. అందుకని బాబా కూడా ఏం చెప్తారు, కానీ మనం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సమయానికి ఏమీ చేయకపోతే ఆ భగవంతుడు ఏమంటారు, బాగుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అవ్వడం కారణంగా మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం, క్లాస్ విన్నారా అంటే ఈ రకంగా వినడం చాలా మంచిది. కానీ బాబా చెప్పేది ఎవరు
ఏమో తప్పదు అన్న వాళ్ళకి బాబా చెప్పారు కదా, అన్నిటికీ టైం ఉంది. కానీ క్లాస్కి మీరు మనం అందరం కూడా అందరి ముందు చెప్పకపోయినా మనసులో మాత్రం ఒక దృఢ ఏమని ఏం కానీ రోజు ఎక్కడికి రావాలి, సెంటర్కి రావాలి. క్లాస్ కంటే మళ్ళీ ఏదో సంఘటనలో కూర్చొని మురళి విన్నది సంఘటనలో ఉండి మనం అందరం యోగం యొక్క తపస్య చేయాలి అంటే రాజుభాయ్ ఇంతకుముందు వచ్చి అన్నీ అయిపోవాలి అన్నారు. మరి ఇప్పుడు 5th వస్తుంది, ఏం చేద్దాం? చూస్తే అయిపోయిందని ఎలా చెప్తారన్నయ్య? వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళకి అన్నీ ఇలా ఒక్కసారి చాలుగా సహయోగం అనేది ఇస్తాము. ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో సమయానికి చేసిన దానికి చాలా ఫలం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే చేసామో దానికైతే బాబా తప్పకుండా ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తారు. స్టార్టింగ్లో ఏమంటారంటే బాబా కూడా గుర్తు చేస్తారు, జగదీష్ భాయ్ ద్వారా కూడా చాలా వినడం జరిగింది. ఢిల్లీలో అందరూ ఎక్కువ మాతలి వచ్చేవాళ్ళంట, అన్నయ్యలు ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు కాదు. అయితే వాళ్ళు ఏ రకంగా సహయోగం ఇచ్చేవాళ్ళు? చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. త్వరలో మిగతాది కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు అని మనం ఆశిద్దాం. ఓం శాంతి. मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पल के उस क्षण मिलन में, झपके न पल के उस क्षण मिलन में, मन पंछी
जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। आज 29 जून
2026 बस एक्चुअली हम लोगों का प्लान था 25 जून करने का, फिर पोस्टपोन हो गया। जून मास में करने का दृढ़ संकल्प था, तो लिफ्ट वालों की मदद से आज प्रोग्राम हो गया। లిఫ్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మాన్యువల్లీ హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళు ఉండి అక్కేనే ఎక్కిస్తున్నారు। तो 6 जुलाई के दिन राजू भाई जी आने वाले हैं और उनके द्वारा फिर से हम सभी अपने आप को चार्ज करेंगे। రాజు భాయ్ జీ వచ్చిన రోజు మాత్రం మనమందరం కొంచెం త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది। చైర్లు అందరికి ఉండవు, కింద కూర్చోవాల్సి వస్తుంది। ఎవరు త్యాగం చేస్తారు చెప్పండి? నలుగురే। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आए हैं और संकल्प यही था कि हम अपना कर लेंगे और वही संकल्प पूरा हुआ। अच्छा है। आज गृह प्रवेश के दिन ज्योति बहन का अलौकिक जन्मदिन है, तो हम सभी ज्योति बहन के अलौकिक जन्मदिन की उनको मुबारक देते हैं। 2 in 1 केक काटेंगे, गृह प्रवेश और बर्थडे। कुछ ड्रामा है, विजया बहन आ गए, ये ड्रामा है। ज्योति बहन का अलौकिक जन्मदिन है, ये ड्रामा है। और लिफ्ट काम कर रहा है, ये ड्रामा है। सभी की शुभ भावनाओं से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो మనమందరం అక్య ఆశీర్వాదాలు తీసుకుందాము। सरोज बहन जी बात करेंगे, फिर उसके बाद केक काटेंगे। सभी बोलो ओम शांति। हिंदी वाले हाथ उठो, देखेंगे। हिंदी जानने में, तेलुगु नहीं जानने वाले, हिंदी वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी सबको तो हिंदी जानते होंगे ना, बाकी तेलुगु वालों को भी हिंदी आते होंगे, क्योंकि बाबा की भाषा तो सबको जानना है। इसका मतलब हो तेलुगु वाले हिंदी नहीं जानना, ये नहीं होना चाहिए। जरूर हिंदी भी आना चाहिए, क्योंकि बाबा की भाषा है। डायरेक्ट बाबा की भाषा जानना बहुत सुखकारी होती है। हिंदी जिसको नहीं आते वो तो तेलुगु ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को, हम ज्ञान में जब आए थे, तेलुगु वालों को ये ज्ञान पता ही नहीं है, कोई को भी। सिर्फ 2 सेंटर्स रहते थे, हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद में पहले 1 सेंटर थे और बाद में सिकंदराबाद में 1 सेंटर। अभी कितने सेंटर्स हो गए, कितने बच्चे हो गए, हम देखे तो हमको बहुत खुशी होती है। मगर बच्चों में भी बाबा रोज़ रोज़ एक बात तो बोलते रहते। क्या बोलते बाबा ने? नंबर वार। ये नंबर वार से कब नंबर में आ जाते आप सभी बोलो। हाँ, ये नंबर वार छोड़ के नंबर में, जैसा बाबा मम्मा नंबर 1 है ना, ऐसा आप लोग भी नंबर 1 में जो जो आने चाहते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा जैसा, बाप समान नंबर 1 में आने वाले। बाकी लोग नहीं आएंगे क्या? चुपके हाथ उठा रहे क्या? कई लोग देख लो, इतना इजी नहीं है बाबा के समान बनना। फिर भी इसका मतलब छोड़ना नहीं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? अपने ऊपर अपने को निश्चय होना चाहिए, हम बाबा के बच्चे हैं। कल बाबा ने क्या मुरली में क्या सुनाया? घंटे में 1 दफा क्या बोला बाबा ने? बाबा क्या बोला? 1 घंटे में 5 मिनट करो बोला। फिर मैं बड़े कर रहे 10 बार बोल रहे आप। नहीं, बाबा ने कम से कम 5 सेकंड नहीं, ये तो 5 मिनट टाइम लेके घंटे में आप लोग 5 स्वरूपों का दोहराओ। बस बुद्धि से कहाँ भी बैठो, क्या भी करो। सेंटर में तो आते हैं, योग लगाते हैं, फिर बाहर इधर भी बैठे बैठे बुद्धि इधर उधर भटकाओ नहीं, ये बोला बाबा ने। इसलिए आप लोगों को ये सब बाबा का यज्ञ है। बाबा घर बनाया, घर नहीं बनाया, बड़ा घर बनाया, अच्छा घर बनाया, वो आरसी बनाया, शांति सरोवर बनाया, ये सब बड़ापन नहीं है। वो कौन बनाया? फिर बाबा बनाए तो आप लोग क्यों अट्रैक्शन करते हो? वो इधर तो बड़े सेंटर है बहनजी, इधर तो बड़े बड़े ये है बहनजी, क्यों ऐसे बड़े सेंटर्स चाहिए? अरे हमारे ज़माने में 1 कमरे में बाबा का सेंटर चलता था। 1 कमरा भी हमारा नहीं था। एक अभी विजया बहन कहाँ पैदा हुई है? अलवाल में, कम्युनिटी हॉल में। एक कम्युनिटी हॉल में हम क्लास करते थे जाके।
छोटा एक ही कमरा, उसी में मेरे को मददगार इनकी माता जी है ना, दुर्गा बहन, अभी ने ये शरीर छोड़ दिया, इनका माता जी मेरे को साथ साथ मददगार बनती थी। हम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर वहाँ से आते थे, सिकंदराबाद से वहाँ तक अलवाल 12-10 किलोमीटर उतना जाते थे। रात हो जाते थे, 10 बजे हो जाते थे क्लास कंप्लीट करके। दिन तमाम नौकरी करना, सुबह क्लास सुनना सेंटर में, वहाँ जाना। ऐसा ये लोग कितने छोटे सेंटर में भी इतने अच्छे रतन निकले। विजया बहन, अलवाल लक्ष्मी बहन, अलवाल अनीता बहन, अभी सभी सेंटर इंचार्जेस से सभी बना है ना टीचर्स। मेरे को कितना खुशी होती। ऐसे ही एसआर नगर में भी मैं 3 साल चलाए, बाद में सावित्री बहन को सौंप दिया, वो तो सुधा बहन को सौंप दिया। अभी देखो मोंडा मार्केट से कौन कौन, इनका माता पिता भी उधर ही आते थे, छोटी थी, बहुत छोटी थी। शैलजा भी, उनका माता पिता भी आते थे। ये सभी बहनें कहाँ से है, कहाँ से है, बस कहाँ भी। अभी अनुराधा, मंजू, ये सब बहनें हैं ना, ये छोटे छोटे थे, उनका माँ बाप ज्ञान में चलते थे। छोटे छोटे कमरे, इतना भी हाल नहीं है मोंडा में, छोटा सा, इतना छोटा सा। नीचे बैठते थे सभी, इतना प्यार से बैठते थे, प्यार से सुनते थे, प्यार से सेवा करते थे। बस आप लोग मुरली में आने के लिए भी इतना टाइम लेते, हफ्ते में 1 दफ़ा आना, गुरुवार। भक्त लोग है क्या आप लोग, गुरुवार को आएंगे? क्रिश्चियंस है क्या, संडे आएंगे? बोलो आप लोग। वो जमाने में कितने प्यार से आते थे। माता ये बहनें देखो, एक रत्नावली माता, अभी भी मैं भूले नहीं, शरीर छोड़ दिया, माता मलकपेट में रहती थी। वो कहाँ भागते 5:30 बजे तक मोंडा सेंटर पर। कितना दूर होगा, रास्ता पता है आप लोगों को? मलकपेट कहाँ है, सिकंदराबाद स्टेशन कहाँ है, कितना दूर है? बहुत दूर है। ऐसा माता ये बाबा से प्यार से आते थे। अभी देखो आंगन से बाहर कदम रखना ही मुश्किल है, सोचना ज़्यादा है, करना कम है। हाँ, पति पत्नी है तो बच्चों को सामने आगे लेके ऐसा ज़्यादा। मेरा वेंकट रत्नम भाई, अनुराधा और मंजुला का पिताजी, उनका माता, सभी एक साइकिल पे आते थे। वो लोग भी हमारे से सेवा ले रहे बाबा। सबसे ज़्यादा हम 4 बहनें थे, सावित्री बहन, सुधा बहन, शकुंतला बहन, मैं, 4 बहनें नौकरी वाले हैं। नौकरी करते हुए भी हमको बाबा ने आंध्रा, तेलंगाना सब जगह सेवा लिया हमारे से। हमको बहुत खुशी होती है। हमारे साथ जो माताएं भाई भी है उतने अच्छे हैं। सभी सेवा में अपना तन मन धन तो थर्ड स्टेप है। आजकल धन तो फर्स्ट स्टेप हो गया। पहले तन मन बहुत 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 प्यार से करते थे। तन से जो करता है, इसलिए आप लोग सांग सुनते हैं ना, 7:30 बजे का सांग, क्या उसमें 4 बजे का। घर तो आप लोगों को ही बस नहीं हुआ, फिर दूसरे सेंटर वालों को बोला तो कहाँ बैठाएंगे, शैलजा कहाँ बैठाएंगे? इसलिए बेचारे नहीं बुलाया, इसलिए फिर दूसरे सेंटर वालों को बुलाने को नहीं होता। इसलिए कितना भी घर बड़ा बनाओ नहीं होता। इसलिए आप लोग क्या करना है, सेवा करना है। मुरली तो सुनना कंपलसरी है। अमृत वेले आज से सब पक्का हो जाओ, अमृत वेले योग लगाना है, अमृत वेले सब योग लगाना है। ये घर में रोज क्लास को जल्दी आके, कितने बजे क्लास शुरू होता भाई? 6 o'clock बोले तो आके 6 बजे से 6:30 बजे योग लगाना, बाद में क्लास होगा। आज से सबको याद रखना, नहीं तो अब बी के नाम निकाल दो, सिर्फ लौकिक नाम रख लो, बी के नाम निकाल दो। योग नहीं लगाई तो क्या है, बाबा के बच्चे थोड़ी हो जाते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी कुमार होता है ना, वो लोगों को अमृत वेले से प्यार होता है, क्योंकि अपना उन्नति है ना, उसमें अपना उन्नति भी है, दुनिया के भी उन्नति है। इसलिए आप सभी क्या करना, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना ही है, जरूर क्लास भी सुनना है, याद रखो आप सभी, ठीक है ना? चलो आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक बाबा के तरफ से और बड़े दादियों के तरफ से। दादियों का भी नज़र अपने पास है, अपने ऊपर है। सभी दादियाँ चले गए, मगर वो लोगों के नज़र अपने ऊपर है। चले गए वो तो है ही, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కానీ వాళ్ళందరి దృష్టి మన మీద ఉంది. అందువల్లే మనం ఈ మాత్రం ఏదో సేవ చేయగలుగుతున్నాం, లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. అందుకని మీరందరూ అందరికీ యజ్ఞానికి కృతజ్ఞులుగా ఉండి సేవ చేయాలి. అందుకంటే యోగం చేయాలి, క్లాసు వినాలి.
అప్పుడే వైబ్రేషన్స్ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ సందేశం అందుతుంది, లేకపోతే అందదు. మీకు పరిచయం ఎంతమందిని తీసుకొస్తారో తీసుకురావచ్చు, ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనేది మీ నిమిత్తమైన అక్కయ్య చూసుకుంటారు. దాని గురించి మీరు ఆలోచించకండి. ఇంకా మీరు బిల్డింగ్ కట్టారు కదా, మురిసిపోకండి. దీంట్లో ఎంతమందిని స్టూడెంట్స్ని తీసుకురావాలి. నేను సడన్గా ఎప్పుడైనా వచ్చి చూస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంతమంది కనబడకపోతే నేను మీ అందరినీ కూడా ఏమనుకోవాలమ్మా? శైలజ ఉత్తుకనే వాళ్ళని వీళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టింది అని అనుకుంటాను నేను. అలా కుదరదు. అవును, తప్పకుండా కొత్త వాళ్ళని తయారు చేయాలి, ఒక్కొక్కరిని తయారు చేయాలి. అలా కుదరదు. ఠీకైనా చెప్పండి, ఒక్కొక్కరిని తయారు చేస్తారు కదా. सबसे पहले तो शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है, और शैलजा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी बहनें और हुडा कॉलोनी के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी का अरमान था, क्या अरमान था? कि बाबा के एक घर होना चाहिए, तो बाबा ने हम सभी के अरमान को पूरा किया। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करेंगे अरमान ओ सारे। बच्चों की सेवा में सर्वस्व लुटाया, बच्चों की सेवा में सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल के प्रीति पर हो, सच्चे दिल के प्रीति पर दिल प्रभु हारे, हम भी करे पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा करके जो पुकार किया है, ज्योति जगा करके जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे कुर्बान हम सारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में हो, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे
अरमान तुम्हारे। सभी पूरा करेंगे ना, क्योंकि हमारा अरमान था कि बाबा हमको एक बाबा का घर चाहिए, तो बाबा ने हमको घर दे दिया। अभी बाबा के हर अरमान को बाबा के बच्चे पूरा करेंगे। ओम शांति। जो भी आए हैं वो ज़रूर बाबा के कमरे में जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है बाबा से ही हो रहा है। एवरीथिंग इज डन ओनली विद बाबा। शुरू अंत बाबा से, मध्य बाबा से। बाबा नहीं तो कुछ नहीं है। इंसान तो निमित्त है, लेकिन कराने वाला सब कुछ बाबा ही है। तो बाबा को ही बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशियों का दिन आज आई, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी शुभ घड़ियाँ आज आई, आज से पहले। किसी को संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। किसी को संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे घर पाकर हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दिए सी, तकदीरों को जोड़ दिए सी, यही शुभ घड़ी आज आई, आज से पहले। सभी को खुशी है ना? आज का दिन का इंतजार था, जो खुशी का दिन आ गया। सपना हो गया पूरा जो हमने सोचा, मेरे बाबा की दुआ है। सपना हो गया पूरा जो हमने सोचा, मेरे बाबा की दुआ है। ए पल जो बीती रहे बाबा की याद में, दिल मेरा गाने लगा है। हो इस खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इस खुशी को ढूंढ रहे थे, यही शुभ घड़ी आज आई, आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशियों का दिन आज आई, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी शुभ घड़ियाँ आज आई, आज से पहले। ఓం శాంతి. గృహప్రవేశము రెండోది పుట్టినరోజు. लौकिक अलौकिक पारलौकिक माता पिता को लौकिक परिवार अलौकिक परिवार बेहद बाप को इस परिवार से जुड़े हुए हर उस आत्मा को जिसने इस भवन के निर्माण में मदद किया है, उन सभी को बहुत 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 बाबा की तरफ से, यज्ञ की तरफ से, एसआर नगर परिवार की तरफ से धन्यवाद है. लौकिक परिवारम अलौकिक परिवारम అనంతమైన తండ్రి బాబా పూర్వీకులు దాదీలు మధుబన్
తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఎవరైతే ఇక్కడ సహయోగం ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్, వాళ్ళకందరికీ చాలా 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 धन्यवादालु। सबसे बड़ा खजाना दुआओं का होता है और दुआओं में जो ताकत है, दुआओं में जो बल है, दुआओं से जो रक्षा मिलती है, वो मुझ आत्मा से आप पूछ सकते हैं कि दुआओं में क्या ताकत है। इसका अनुभव बाबा ने मुझे पिछले 6 साल में बहुत अच्छे से कराया। 2021లో మనము ఇది తీసుకోవడం అయింది, 2026లో ఇంకా నిర్మాణం అవుతూ ఉన్నది। సో పరీక్షలు అనేవి అందరికీ ఉంటాయి, బట్ బాబా సాథ్ है तो सब कुछ ठीक है ना। బాబా తోడుంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా సాధ్యం అవుతుంది। అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ బాబాకి ధన్యవాదాలు, అక్కేలకి ధన్యవాదాలు। सावित्री अक्के ఉండి ఉంటే చాలా సంతోషపడేవాళ్ళు। आज अगर सावित्री बहन होते तो बहुत खुश होते, बट खैर उनके रिप्रेजेंटेटिव सरोज बहन जी यहाँ पर है, क्योंकि उनको वो अपनी जिम्मेवारी दे के गए थे और उन्होंने जो सरोज बहन जी को जिम्मेवारी दी वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सावित्री अक्के सरोज बहन की చెప్పేసి వెళ్ళారు, నేను లేకపోతే నువ్వు చూసుకోవాలని। సో सरोज बहन जी ఆవిడకి రిప్రజెంటేటివ్ అనుకోవాలి। तो सावित्री बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो जहाँ भी हो ज़रूर मेरी बात सुनते होंगे, क्योंकि उनके साथ रहते हुए ही आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू वन एंड ऑल। एंड खास हमारी हुडा की बहनों को, ईश्वरी बहन, खिलौना बहन, हर्षिता बहन, लीना बहन, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा। हाँ, उनके बिना कुछ नहीं हो पाता था। వాళ్ళు లేకపోతే ఏమయ్యేది కాదు కదా। నా తిట్లు పడి, నా కోపాలు తట్టుకొని అన్నీ చేసి ఇప్పటికీ నాతో ఉన్నారు, सहयोगम ఇస్తున్నారు। అందుకే तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। अकेले से कोई काम नहीं होता, ఒంటరిగా మనిషితో ఏ పని అవ్వదు। కాబట్టి వాళ్ళకి నేను మనసు పూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా లోపల నుండి ధన్యవాదాలే చెప్పగలను। బాకీ ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా అది सो बहुत 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 धन्यवाद है। धन्यवाद में दुआ समाई हुई होती है, मैं समझती हूँ ऐसा కదా। ధన్యవాదాలు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయా? సో బహన్ జీ వస్తారా, లిఫ్ట్ లేకపోతే రాలేరు। సో మళ్ళీ ఒకసారి బాబాకి థ్యాంక్స్ చెప్తాను। ఆ లిఫ్ట్ వాళ్ళు కనీసము ఎక్కించినారు, 3rd फ्लोर की 2nd फ्लोर की। సో బహన్ जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम केक काटेंगे, सभी बहनें आ जाइए। కట్టడంలో చాలా అనుభవం వచ్చింది, ఆమెను చూసి నాకు అంతకంటే అనుభవం వచ్చింది। అందుకని బాబాకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। ओम शांति। गणेश भाई एक ही SR नगर के समर्पण भाई है, एक सेंटर चला रही। बेचारा हमारे बहनों के साथ बहुत मददगार रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उसका क्वालिटी ये है, इसलिए हम बहुत खुश रहते हैं। भाई लोग माना थोड़ा देहाभिमान होता है बेचारा को। हम बहनें सभी कुछ बोले तो भी उनको कुछ बुद्धि में नहीं रखते, भूल जाते तब के तब।
चलो बाबा का है, बाबा यज्ञ है, बाबा का घर चला रहे बोल के वो सबको संभालते हैं। इसलिए भाइयों में नम्रता होना बहुत आवश्यक है। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।
ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में ना होगा। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में ना होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। तन जिसका है दिव्य दिव्य, मन जिसका निर्मल निर्मल। तन जिसका है दिव्य दिव्य, मन जिसका निर्मल निर्मल। ऐसे वो मिले जैसे कि मिले प्यासी आत्मा को स्नेह रस अमृत निर्मल। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में ना होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। मुझे बाबा के द्वारा मिला यही असली खजाना। मुझे बाबा के द्वारा मिला यही असली खजाना। सारा ही जहां रूप को देखे मैं तो हूँ सत्य स्वरूप दीवाना। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलिया, भर लो झोली, कर लो काल कंटक दूर, कर लो काल कंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर,